پاکستان شراکت دار ملکوں کے ساتھ مل کر محفوظ اور خوشحال علاقائی ماحول کی تشکیل کے لیے پرعزم ہے۔ آج سرحدوں سے ماورائے پیچیدہ ہائیبرڈ چیلنجز اور خطرات درپیش ہیں۔ افواج کے درمیان گہرے تعاون، اسٹریٹجک مکالمے اور باہمی اعتماد کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خطے میں قیام امن اور تعمیری روابط کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ پاکستان میں علاقائی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس کا انعقاد۔ امریکہ، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان کی سینئر فوجی قیادت کی شرکت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دفاعی وفود کا خیر مقدم کیا۔ اعلیٰ سطح کے مکالمے میں علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال، وسطی اور جنوبی ایشیا میں بدلتے اسٹریٹجک ماحول پر بھی گفتگو، مشترکہ تربیتی اقدامات اور انسداد دہشت گردی تعاون کے امور پر غور، ہنگامی حالات میں ہم آہنگ انسانی امدادی رد عمل کی ضرورت پر بات چیت۔ شریک وفود کا اجتماعی طور پر امن، باہمی احترام، قومی خود مختاری کے تحفظ کے عزم کا اعادہ، مشترکہ سیکورٹی خطرات، دہشت گردی، سائبر، عدم تحفظ، انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کا عزم۔ شرکاء نے دفاعی سفارتکاری کو فروغ دینے میں پاکستان کی قیادت کو سراہا۔ کانفرنس کے شرکاء کی پاکستان کی مہمان نوازی کی بھی تعریف۔ کانفرنس کا عنوان روابط کی مضبوطی، امن کا تحفظ تھا۔ کانفرنس کا مقصد سیکورٹی تعاون کو مضبوط بنانا اور تربیتی اقدامات کو فروغ دینا تھا۔ پاکستان مشترکہ سلامتی مفادات اور علاقائی یکجہتی پر تعاون کا خواہاں ہے۔ پاکستان خطے کے استحکام اور باہمی تعاون کے لیے بھی پرعزم ہے۔ ISPR امریکی سینٹ کام کمانڈر جنرل مائیکل ای کوریلا کو نشان امتیاز ملٹری عطا۔ ایوان صدر میں منعقدہ تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے جنرل کوریلا کو ایوارڈ سے نوازا۔ حکومت پاکستان نے اعزاز جنرل کوریلا کی مثالی خدمات اور دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعاون میں اہم کردار پر دیا۔ پنجاب میں بارشوں کا ایک اور طاقتور سپیل تیار۔ 28 سے 31 جولائی کے دوران بیشتر اضلاع میں بارشوں کی پیش گوئی۔ مری اور گلیات میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ، دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا امکان۔ PDMA کا الرٹ جاری۔ ایک روز میں بارشوں کے دوران مزید 6 افراد دم توڑ گئے، 22 زخمی۔ NDMA کی بارشوں اور سیلاب سے نقصانات پر رپورٹ جاری۔ ملک بھر میں بارشوں سے 271 افراد جاں بحق، 655 زخمی ہو چکے۔ مرنے والوں میں 132 بچے، 93 مرد اور 46 خواتین شامل۔ مجموعی طور پر 1191 گھروں کو نقصان پہنچا۔ متعدد شاہراہیں اور 12 پل بھی تباہ۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے سے دریائے سندھ میں طغیانی۔ اٹک 4 ملی میں واقع 2 منزلہ پولیس چوکی دریا بڑھ۔ دریائے چناب میں جھنگ کے مقام پر پانی کی سطح بلند، قریبی دیہات زیر آب۔ لیا کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں بھی اضافہ، نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ کونسل شریف میں دریائے سندھ کا پانی متعدد معاوضہ جات میں داخل، فصلوں کو نقصان۔ تربیلا، کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ گڈو اور سکر کے مقام پر بھی نچلے درجے کا سیلاب۔ کمالیہ میں دریائے راوی کا کٹاؤ، سینکڑوں ایکڑ پر زرعی اراضی دریا بڑھ۔ 28 سے 31 جولائی تک دریائے چناب اور جہلم میں پانی کے غیر معمولی اضافے کا خدشہ۔ PDMA کا متعدد شہروں کو الرٹ جاری۔ خیبر پختونخوا کے سیاحتی علاقوں میں 29 جولائی تک فلیش فلڈز کا خطرہ، سیاحوں کے لیے ایڈوائزری جاری۔ فیری میڈوز روڈ سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے متعدد مقامات سے بند۔ فیری میڈوز میں پھنسے زیادہ تر سیاحوں کو ریسکیو کیا جا چکا۔ شاہراہ بابو سر پر 8 مقامات سے سیلابی ملبہ ہٹا کر کھومل کے مقام تک بحال۔ آئندہ 3 روز تک شاہراہ بابو سر کو مکمل بحال کر دیں گے۔ ترجمان گلگت حکومت۔ سیف الملوک جھیل روڈ پر کلاؤڈ برسٹ سے تودا گر گیا۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے علاقے میں پھنسے سیاحوں کو نکال لیا، محفوظ مقام پر منتقل۔ تودا گرنے سے 500 سے زائد سیاح اور 117 جیپ پھنس گئی تھی۔ گلگت بلتستان میں سیلاب ریلے سے تباہی کی داستان چھوڑ گئے۔ جاں بحق افراد کی تعداد 9 ہو گئی، 12 زخمی، 10 سے 12 افراد تاحال لاپتہ۔ ڈھانچے میں سیلاب سے بڑی تباہی، 49 گھر تباہ ہوئے۔ دروش چترال میں سیلابی صورتحال، انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से कोयटा में मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन अमान और फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की सरकूबी के इक़दामात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी का कहना है फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सरफराज बुगटी का कहना था सूबे में अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ओवरसीज की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजने की स्कीम जारी रखने का फैसला। वज़ारत ख़जाना को तरजीही बुनियादों पर वर्कर्स रेमिटेंस इंसेंटिव स्कीम के लिए फंड्स जारी करने की हिदायत। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारी ताकत और पाकिस्तान का कीमती असासा हैं। खून पसीने से कमाई तरसीलात ज़र मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। गुज़श्ता साल पाकिस्तानियों ने 38.3 अरब डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजी। 24 बरस में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस का हदफ हासिल हुआ। दरामदी बिल की अदायगी, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे में भी मुआवनत मिली। तरसीलात ज़र की राह में हायल रुकावटों को दूर निज़ाम को सहल बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का आज़म का इजहार। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात पर जायजा इजलास। जदीद और आलमी मयार के डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी। आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खदमात लेने की हिदायत। FBR में इस्लाहात की बदौलत मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। सिर्फ डिजिटाइजेशन ही नहीं, नए निज़ाम को तक़वियत देने के लिए पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मिसाली गाँव सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। पंजाब में 1200 देहात मिसाली गाँव बनाने के प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ का जायजा। हर मिसाली गाँव में 24/7 वाटर सप्लाई, मुकम्मल सीवरेज नेटवर्क और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। पंजाब के मिसाली गाँव की में पुख्ता गलियाँ, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क, शजरकारी भी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। कहा मिसाली गांव प्रोजेक्ट में आवाम की जरूरियात को मद्देनजर रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। मिसाली गांव के तहत देहात को मुकम्मल तौर पर डेवलप किया जाएगा। बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। पीटीआई धड़ेबंदी का शिकार है। 5 अगस्त के एहतजाज के लिए ये 20 गाड़ियां भी नहीं ला सकते। बानी के जेल से बाहर आने के इम्कानात नजर नहीं आते। सेनेट इलेक्शन में अली अमीन गंडापुर को टफ टाइम मिला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सीनियर सहाफियों से गैर रस्मी मुलाकात। कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। वफाकी हुकूमत के मंसूबों की तमाम तर तवज्जो पंजाब पर मरकूज है। तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। समाअत वकला सफाई के पेश न होने पर मुलतवी की गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश हुए। बानी के वकील ने गवाह मोहसिन हसन पर जिरा मुकम्मल करना थी। बानी को गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर कैद किया गया। मुजालिम के बावजूद वो आईन और कानून की बात कर रहे हैं। उन्हें तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को भी नाहक मुकदमात में फंसाया गया। बानी को तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का बयान। कहा किसी गैर आईनी गैर कानूनी अमल को तस्लीम नहीं करेंगे। अवाम बानी PTI के लिए खड़े हैं। वकला को बानी से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे होंगे? हुकूमत को डर है कहीं कोई तहरीक न चल पड़े। जेल हुकाम अदालती अहकामात को भी नजरअंदाज करते हैं। फैमिली को भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। इंसाफ का निजाम भी बेबस हो गया। अलीमा खान की मीडिया टॉक। गजा पट्टी में इस्राइली फौजी कार्रवाइयां बदस्तूर जारी। सेहूनी फोर्सेस के हमलों से गजा में तशद्दुद और इंसानी अलमिया शिद्दत इख्तियार कर गया। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 80 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 14 फलस्तीनी भी शहदा में शामिल। नाकाबंदी के दौरान ग़िज़ाई किल्लत से मज़ीद 2 शीरख्वार फलस्तीनी बच्चे शहीद।
भूख और प्यास से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 122 तक पहुंच गई। शोहदा की मजमूई तादाद 59,733 हो गई। 1,44,470 अफराद जख्मी हो चुके। दूध न मिलने पर गजा में 40,000 बच्चों की अमवात का खदशा। इसराइली वज़ीर आज़म का गजा में फौजी दबाव बढ़ाने के आज़म का इजहार। कहा अमरीका के साथ हमास की हुक्मरानी के खात्मे और गैरमालियों की रिहाई के ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। ईरान में अदालत पर दहशतगर्दों का हमला, जाम बहक अफराद की तादाद 9 हो गई, 22 जख्मी। फोर्सेस की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। सूबे सिस्तान बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत ज़हदान में शिद्दत पसंद गिरोह ने अदालती कंपाउंड को निशाना बनाया। हमला आवरों में खुदकुश बमबार भी शामिल थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी जैश उल अदल ने कबूल कर ली।